નમસ્કાર, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ભદ્રેશ, આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ પ્રાઇમ ટાઈમ। સમાચારની શરૂઆતમાં એક નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું વડાપ્રધાન મોદીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું। ભારતની ઇકોનોમી ટોપ 3માં હોવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। તો રિલાયન્સ અને અદાણી જૂથ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં મોટા મૂડીરોકાણ કરશે। અમદાવાદના ફ્લાવર શોએ ચીનનો રેકોર્ડ તોડ્યો। ગિનિસ બુકમાં લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચરને મળ્યું સ્થાન। ઉત્તરાયણને લઈને રાજ્યમાં પતંગ રસિકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ। અમદાવાદ સુરતમાં પતંગ ઉત્સવમાં ભગવાન રામની થીમ આધારિત પતંગોની ધૂમ। દક્ષિણ ગુજરાતમાં 24 કલાક દરમિયાન છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી। દાહોદ, ડાંગ, છોટાઉદેપુરમાં હળવો વરસાદ પડ્યો। અને હવે સમાચાર જોઈશું વિગતવાર। શરૂઆતમાં વાત કરીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની। આગામી 25 વર્ષ ભારત માટે અમૃતકાળ હશે। ભારતની ઇકોનોમી આગામી દિવસોમાં વિશ્વમાં ત્રીજા નંબરે પહોંચી જશે। વિશ્વના વિકાસની સાથે સાથે ભારત પણ વિકસિત દેશ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે તેમ વાઇબ્રન્ટ સમિટને ખુલ્લી મૂકતા વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે વાઇબ્રન્ટ સમિટના આર્કિટેક્ટ વડાપ્રધાન મોદી છે। પીએમ મોદીએ આ સમિટને બ્રાન્ડિંગની સાથે બોન્ડિંગથી બનાવી છે, ત્યારે પીએમ મોદીએ એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્યનો વિચાર વિશ્વ સમક્ષ આપ્યો છે। ભારતના G20 પ્રમુખ પદની સફળતાએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે।
वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। ये आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहां एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई। વાયબ્રન્ટ ગ્લોબલ ગુજરાત સમિટ 2024માં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ સંબોધન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનના વખાણ કર્યા હતા। આ સાથે જ ગુજરાતમાં ડેવલપ કરેલ રિલાયન્સ ઓઇલ રિફાઇનરી, રિટેલ અને જીઓ 5G નેટવર્ક સુવિધાઓ વિશે પણ વાત કરી। has continued for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીએ વાયબ્રન્ટ સમિટને સંબોધતા ગુજરાતમાં રૂપિયા 2 લાખ કરોડથી વધુના રોકાણની જાહેરાત કરી છે। Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. યાત્રાધામ બેટ દ્વારકા જતી 9 ફેરી બોટના લાયસન્સ જીએમબીના રદ કરી દીધા છે। ઓખાથી બેટ દ્વારકા વચ્ચે ચાલતી 9 જેટલી ફેરી બોટ ચાલકો દ્વારા વધુ પેસેન્જર, લાઈફ જેકેટનો અભાવ અને ગેરવર્તણૂક જેવા મુદ્દાઓ ઊભા થતા વિવાદ સર્જાયો હતો। આ વિવાદ બાદ ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડે કડક કાર્યવાહી કરીને આવી બોટોના સંચાલકોને અપાયેલા પરવાના રદ કરી દીધા છે। આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરાઈ હતી અને આવતા 24 કલાકમાં કચ્છ, ભાવનગર, આણંદ, વડોદરા, નર્મદા, ભરૂચ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુરમાં ડાંગમાં વરસાદ થયો હતો તથા અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। જોકે આવતીકાલથી વાતાવરણ સૂકું રહેશે। આગામી 4 દિવસ તાપમાનમાં 2 ડિગ્રીનો વધારો થશે। અમદાવાદમાં 17 ડિગ્રી, ગાંધીનગર 16 ડિગ્રી तापमान नोंधाયું હતું। हम गुजरात में मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों में गुजरात तथा सौराष्ट्र के जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली सदर्न पार्ट में जो है हल्की फुल्की रेनफॉल देखने को मिल सकती है। उसके बाद डे 2 ऑनवर्ड्स जो है वेदर मोस्टली ड्राई रहेगा सभी हिस्सों में। साथ ही अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान जो है अगले 4 दिनों तक नो लार्ज चेंज में बना रहेगा विथ राइजिंग टेंडेंसी, जिसमें 1 से 2 डिग्री तापमान अगले 4 दिनों तक और भी बढ़ सकता है, 1-2 डिग्री। उसके बाद जो है तापमान में गिरावट देखी जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें अगले 24 घंटे में होने वाली बारिश की तो इसमें मुख्य तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट शामिल है जिसमें साउथ सौराष्ट्र का अमरेली, भावनगर, साथ ही साथ साउथ गुजरात में अगर हम बात करें तो आनंद, दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा, पंचमहल, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड तथा दमन, दादरा नगर हवेली शामिल है, जिसमें हल्की फुल्की बारिश देखने को। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના ફ્લાવર શોનો વિશ્વમાં ડંકો વાગ્યો। ફ્લાવર શોએ ચીનનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। ધ લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચર તરીકે અમદાવાદને સ્થાન મળ્યું છે।
આ ફ્લાવર શોમાં ગિનિસ બુકમાં 221 મીટર લંબાઈ ધરાવતા લોંગેસ્ટ ફ્લાવર સ્ટ્રક્ચરને સ્થાન મળ્યું છે. 5,07,311 મુલાકાતીઓએ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લીધી. 2,53,656 જેટલા શાળાના અને 12 વર્ષથી નીચેના બાળકોએ વિઝિટ કરી હતી. અત્યાર સુધી ફ્લાવર શોથી કોર્પોરેશનને 3.5 કરોડ રૂપિયા જેટલી આવક થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પ્રથમ વખત સ્થાન મળ્યું. અને હવે સમાચારોમાં વાત કરીશું પતંગોત્સવ. સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરાયું, જેમાં દેશ વિદેશના 97 પતંગબાજોએ જુદી જુદી થીમના પતંગો આકાશમાં ઉડાવી લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા. પરંતુ આ વર્ષે પતંગ મહોત્સવમાં પણ રામોત્સવમાં ઝલક વધારે જોવા મળી હતી. સુરતના આડાજણ રિવરફ્રન્ટ ખાતે આજે ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ યોજાયો હતો, જેમાં ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ગરબા અને લોકનૃત્ય સાથે પતંગ ઉત્સવની શરૂઆત કરાઈ હતી. જ્યાં પતંગ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા આવેલા વિદેશી મહેમાનો પણ ગરબાના તાલે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. ત્યારબાદ શરૂ થયેલ પતંગબાજીમાં રામલલ્લા છવાઈ ગયા હતા. વિદેશી પતંગબાજોના પતંગ સાથે રામ મંદિરના ચિત્રોવાળા પતંગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. રામ મંદિરના થીમનો કાઇટ જે બનાવેલો છે 75 ફીટનો કાઇટ છે. જો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આટલું મોટું મંદિર બનાવી શકતા હોય તો હું નાણાક્રમ પતંગ બનાવીને આખા હિન્દુ ધર્મનો ફેલાવો કરવા માંગુ છું. અને ચાલો અયોધ્યાના સૂત્ર સાથે મેં આ પતંગનું નિર્માણ કર્યું છે, જેથી કરીને અયોધ્યામાં બની રહેલા મંદિરને પ્રચલિતતા મળે અને વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મળે. આ પતંગ ઉત્સવમાં એક પક્ષી પ્રેમીએ એવો પતંગ ઉડાવ્યો હતો કે સૌ કોઈ જોતા રહી ગયા હતા. તેમણે એક એવો પતંગ બનાવ્યો હતો જેને ઉડાવવા માટે ના તો દોરીની જરૂર છે, ના તો હવાની. આ એક ઇલેક્ટ્રિક પતંગ છે જે સુરતના વિકી વખારિયા નામના વ્યક્તિએ પોતાના શોખ માટે બનાવ્યો હતો. આ પતંગ બનાવવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પતંગના ધારદાર દોરાઓથી પક્ષીઓને બચાવવાનો છે. આ પતંગ ઉત્સવમાં હું આ ફેરી રિમોટ કંટ્રોલ કાઇટ્સ લઈને આવ્યો છું અને હું છેલ્લા ઘણા 10 વર્ષથી ફ્લાઇંગ કરું છું. પણ એનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે કે કબૂતર્સ માજાઓથી કપાઈ જાય છે, લોકોના ગળા કપાઈ જાય છે. તો અમારા મગજમાં એક સ્ફૂર્ણા આવી કે આપણે કંઈક એવું વિચારીને બનાવીએ કે જેથી લોકોને નુકસાની નહીં થાય. એટલે અમે રિમોટ કંટ્રોલ પતંગ્સની ડિઝાઇન કરી અને ઘણી મહેનત કરી. એકચ્યુઅલી અમને બહુ ટાઈમ લાગ્યો અને ઘણા વર્ષોથી અમે લોકો આને ફ્લાય કરી રહ્યા છે અને આને બનાવતા મને ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ લાગ્યા છે. દેશ વિદેશથી સુરત આવેલા પતંગબાજોના વિવિધ આકારોવાળી અને અવનવી ડિઝાઇનથી તૈયાર કરવામાં આવેલા રંગબેરંગી પતંગોથી આકાશ રંગાઈ ગયું હતું. દેશ વિદેશના પતંગબાજોએ ભાતીગળ પતંગો વડે કલા કૌશલ્યથી ભરપૂર પતંગબાજી કરીને સુરતીઓને મોહી લીધા હતા. Hello, my name is Rubens and this is my wife Thais. I'm from Brazil and I am so happy to stay in here, Surat, because the Kite Festival is amazing. Oh, my kite is the dragon. It is the traditional kite from Brazil. We use paper and bamboo from Amazonia. Yes? સુરતમાં આયોજિત આ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના 37, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી અને કર્ણાટકના 14 તથા ગુજરાતના સુરતના 39, નવસારીના 1 અને વડોદરાના 5 તથા ભરૂચના 1 મળી કુલ 97 પતંગબાજોએ ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત આ પતંગ ઉત્સવ દરમિયાન રામધૂન અને જય શ્રી રામના ગીતોએ ધૂમ મચાવી હતી. પ્રવેગ ન્યૂઝ, સુરત. અમદાવાદની ઉત્તરાયણની વાત જ અનોખી છે, પરંતુ ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે ગુજરાતના અમદાવાદમાં જ સૌથી મોટું પતંગ માર્કેટ અને ઉદ્યોગ છે. હવે ઉત્તરાયણને આડે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે આજે વાત કરીશું અમદાવાદના સૌથી મોટા પતંગ માર્કેટ અને ઉદ્યોગની. ઉત્તરાયણ એટલે રંગબેરંગી પતંગોની દુનિયામાં ડોક્યું કરવાનો દિવસ. પતંગો બનાવવા પાછળ લાખો લોકો સંકળાયેલા છે અને કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર કરતો આ પતંગ ઉદ્યોગ વર્ષના 15 દિવસ જ બંધ રહે છે. ઘણા ઓછા લોકોને ખ્યાલ હશે કે એક પતંગ તૈયાર થતાં પહેલાં અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થતી હોય છે. પતંગ તો તમે બધા જ ચગાવતા હશો, પરંતુ આ પતંગ ક્યાં બને છે અને કેવી રીતે બને છે તે તમને કોઈને જ નહીં ખબર હોય. તો હું આજે તમને અમદાવાદના અલ્લાનગરની સફર કરાવું કે જ્યાં મહિલાઓ અને નાના છોકરાઓથી માંડીને તમામ લોકોના ઘરમાં પતંગ અને પતંગ બનાવવાના જે સાધનો હોય છે તે જોવા મળે છે. તો ચલો તમને કરાવું અલ્લાનગરની સફર.
ઉત્તરાયણના 2 દિવસ દરમિયાન ધાબા પર પતંગો ચગાવીને લોકો તહેવારને માણતા હોય છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોમાં ઉત્તરાયણને લઈને અલગ જ માહોલ જોવા મળે છે. ત્યારે આજે આ અહેવાલમાં આપણે જોઈશું કે એક પતંગ તૈયાર કરવા પાછળ કેટલી મહેનત લાગે છે અને કેટલા તબક્કાઓમાં કઈ પ્રકારનું કામકાજ કરવામાં આવતું હોય છે. પતંગ તો હર કોઈ ગુજરાતીઓ ચગાવે છે ને હવે તો વિદેશીઓ પણ પતંગ ચગાવીને મજા કરતા હોય છે, પરંતુ આ પતંગ બને છે કેવી રીતે તે આજે હું તમને બતાવીશ કે પતંગ કેવી રીતે બને છે. રૂબીનાબેન પાસેથી જાણીશું. रूबीनाबेन, ये पतंग कैसे बनता है, आप ये बताओ. ये पहले तो हम पीवीसी लाते हैं, उसको मेरे घर वाले कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं डड्डे लगाती हूँ और कोई भी कारीगर को तो ये गोल कमान लगवाते हैं. साइड में मेरा लड़का चिप्पे लगाता है. जैसे एक ये डड्डा लगाने देना पड़ता है, फिर उसके बाद ये गोल कमान लगती है, उसके बाद ये लगाना पड़ता है, फिर ये साइड में लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद बांधना पड़ती है कागज में जब ये तैयार होती है. તમે બધા પતંગ તો ચગાવો છો 2 દિવસ કે આને કિન્યા બાંધીને કેવી રીતે ચગાવવાની, પણ આ પતંગ બનાવવાની રીત તમે જોઈ લીધી ને, હવે તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો કે પતંગ બને છે કે કેમ. પતંગ બનાવવાની રીત. સૌપ્રથમ કાગળનું ફરમા પ્રમાણે કટિંગ, કાગળની બોર્ડર પર દોરી લગાવી, કાગળ પર ઢડ્ડો લગાવવાનું કામ, વાંસની સળીથી કમાન બાંધવી, ચાટી ચોંટાડવી, પતંગને ફાઇનલ ટચ. 5 તબક્કા બાદ પતંગ બનીને દુકાનમાં પહોંચે છે. 1 बजे से लेके 5 बजे तक. यानी घर भी संभालती हो और साथ में ये काम भी करती हो, कितनी तकलीफें पड़ती होगी. तकलीफ तो पड़ती है ना, बच्चे संभालने, घर का काम, पतंगा कर लेते सब. कितना क्या ये इसमें महंगाई कितनी नड़ रही है कि क्योंकि ज़्यादा पतंगे का भाव बढ़ता है, तो ये पतंग का आपको भी ज़्यादा पैसे मिलते होंगे कि नहीं? इतना ज़्यादा नहीं, जो भाव चलता है वही भाव. हाँ, 50 रुपये 1000 मिलते. એટલે અન્ય મહિલાઓ પણ અહીંયા પતંગ બનાવી રહી છે અને પતંગ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. નાના બાળકો માટે પણ જે કાર્ટૂનના પતંગો હોય છે તેની સાથે સાથે જે સિનેમા જગતના જે હીરો હોય છે તેમના પણ જે પોસ્ટરવાળા પતંગો બનાવવામાં આવતા હોય છે. એટલે કે અલગ અલગ જાતના પતંગ આ મહિલાઓ તૈયાર કરતી હોય છે. તેમને પોતાના ઘરને પણ સાચવતી હોય છે અને પોતાના ઘરમાં જ આ પતંગ બનાવવાનો વ્યવસાય છે તે વર્ષો વર્ષથી કરે છે. અમદાવાદમાં જમાલપુર, મિર્ઝાપુર, બહેરામપુરા, રામ રહીમનો ટેકરો, અલ્લાનગર સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કેટલાય પરિવારો પતંગ બનાવવાનું કામ કરે છે. આ વ્યવસાયમાં મોટાભાગે મહિલાઓ જોડાયેલી છે. મહિલાઓ પતંગ ઉપર ચાટી ચોંટાડવી અને ઢડ્ડો વાળવાનું કામ કરે છે. આ વર્ષે કોલકાતાથી આવતા કમાન ઢડ્ડા મોંઘા થયા છે, જેને લીધે કારીગરોને સામાન મોંઘો પડી રહ્યો છે. तो 2 महीने की रजा रहती, फिर उसके बाद चालू हो जाए. इस बार तो फर्क है क्योंकि पतंग के भाव नहीं आए और कमान डड्डा महंगा हो गया और उसमें नुकसान पे नुकसान हो रहा है हमारे को, क्योंकि हर साल की तरह कमान डड्डा नहीं आया और अभी तेजी आई भी है तो 20 दिन के लिए आई है. अपने 2019 से पतंग बनाते हैं और अपने पास छोटा भीम से लेके आखिया पतंग तक है, जिसमें आप बामची लेने जाओ तो 100 रुपये है, 3 वाली 120 रुपये है, 2.5 वाली 150 रुपये, 27 प्रिंट 2400 रुपये है और अपने आखिया जो बोलते हैं वो 7,500 रुपये. પતંગોના પ્રકાર. ચીલ પતંગ, બાળકોની છોટા ભીમ પતંગ, નાની સાઇઝમાં પટ્ટો, ખંભાતી પતંગ, ખંભાતી અડધીઓ, રોકેટ પતંગ, પૂંછડી અને પત્તો, ઝાલરવાળી પતંગ. ઉત્તરાયણ સિવાય પણ પતંગ બનાવવાનું કામ વર્ષભર ચાલતું જ રહે છે, પરંતુ ઉત્તરાયણ નજીક આવતા હોલસેલ વેપારીઓ ઓર્ડર આપવાનું શરૂ કરી દે છે અને ડિસેમ્બર મહિનામાં 60થી 70% પતંગનો વેપાર શરૂ કરી દેતા હોય છે. નવા વર્ષનો સૌથી પહેલો આવતો તહેવાર એટલે કે ઉત્તરાયણ 14 જાન્યુઆરી અને 15 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતીઓ ઘરમાં નહીં પરંતુ ધાબા ઉપર જોવા મળે છે અને ધાબા ઉપર અલગ અલગ જે પતંગો હોય છે તે ચગાવતા હોય છે. ત્યારે નાનાથી લઈને છેક મોટી સાઇઝના જે પતંગ હોય છે તે બનાવવામાં આવતા હોય છે. અહીંયા અલ્લાનગરમાં તમામ જે ઘરોમાં આ પતંગ છે તે બનાવાય છે, જેમાં બાળકો માટે ખાસ અલગ અલગ જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર હોય છે તેમના પતંગ બનાવવામાં આવતા હોય છે, જેમાં
ડોરેમોન, છોટા ભીમ અને તેની જ સાથે જે 2024ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે નવા વર્ષને આવકારવા માટે 2024ના પર જે પતંગ હોય છે તે બનાવવામાં આવતા હોય છે અને મોટા લોકો માટે જે ખાસ ઢાલ છે તે બનાવવામાં આવતી હોય છે કે લોકો પતંગ ચગાવીને જે આખું જે આકાશ હોય છે તે રંગબેરંગી કરી દેતા હોય છે, કારણ કે અલગ અલગ જે પતંગો જ્યારે 2 દિવસ આકાશમાં ચગતા હોય છે ત્યારે આખું આકાશ છે તે રંગબેરંગી આ પતંગોથી ભરાઈ જતું હોય છે અને જાણે એવું લાગતું હોય છે કે આકાશમાં જે રંગબેરંગી જે તારલા છે તે ઝળહળતા હોય છે અને તેની જ માટે આ કારીગરો આખું વર્ષ જે મહેનત છે તે કરે છે અને પતંગ બનાવીને પોતાનું જે જીવન નિર્વાહ છે તે ચલાવતા હોય છે. દિલ્હી દરવાજા બજારમાં સિઝનલ વેપાર કરતા કાલુભાઈ જણાવે છે કે મોંઘવારી એક મોટું ફેક્ટર જોવા મળી રહ્યું છે, જેને કારણે ઘરાકી પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષ કરતાં હાલ ઘરાકી ઓછી જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન વિશ્વાસ પટેલ સાથે કિંજલ બોરીસા, પ્રવેગ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અયોધ્યા રામ મંદિર અભિષેક સમારોહ પહેલા ભગવાન રામ સાથે સંબંધિત ટેટુ કરાવનારા લોકોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, જેની પર જોઈએ અમારો વિશેષ અહેવાલ. સમાચારના અંતમાં રજૂઆત કરીએ આ અહેવાલની. જેમ જેમ અયોધ્યામાં શ્રી રામલલ્લાના અભિષેક સમારોહની તારીખ નજીક આવી રહી છે ત્યારે દરેક વ્યક્તિ આ ઐતિહાસિક ક્ષણને પોતાની શૈલીમાં યાદગાર બનાવી રહ્યા છે. આગ્રાના ટેટુ આર્ટિસ્ટનું કહેવું છે કે આ દિવસોમાં ભગવાન રામ સાથે સંબંધિત ટેટુ કરાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમની પાસે આવી રહ્યા છે. सर मैं ये सोच कर टैटू बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या का वो होने वाला है, श्री राम जी का रुझान होने वाला है. उसकी खुशी में सर मैं जय श्री राम का टैटू बनाने आया हूँ और मुझे काफ़ी खुशी है सर जय श्री राम का टैटू बनाते हुए, और मैं अपने फ्रेंड को भी लेके आया हूँ उसी खुशी में, वो भी बना रहे हैं सर मेरे साथ. આગ્રામાં ટેટુ સ્ટુડિયો ચલાવતા શ્યામ રાજપૂતના જણાવ્યા અનુસાર પહેલા લોકોને ભગવાન શિવના ટેટૂઝ ખૂબ જ પસંદ હતા. હવે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી જય શ્રી રામ જેવા નારા સાથેના ટેટૂની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. अभी के टाइम पे ज़्यादातर जय श्री राम जी के टैटू चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और मैं काफ़ी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सारे टैटू बना रहा हूँ. अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, अभी भी 2 क्लाइंट मेरे बैठे हुए हैं, जय श्री राम जी के टैटू ही बन रहे हैं. દેશના અન્ય શહેરોના ટેટુ આર્ટિસ્ટનું પણ કહેવું છે કે ભગવાન રામને લગતા ટેટુ કરાવવાની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ટીવી.